at Aishwarya Hospital, and we take a great pride in sharing a significant announcement with all of you today. On the dais, happened in India, and it's a very pride moment for all of us. Breast cancers, and I'm just going to brief out with certain issues. First, the breast cancer and fertility issues. Fertility is a major concern for young women diagnosed with breast cancer. Infertility, second to cancer treatment, is associated with grief that is accentuated by a limitation of choice. And cancer treatment improves survival, but finally treatment leads to amenorrhea, that is cessation of menstruation, then early menopause, then loss of fertility. This is the incidence of breast cancer rate in India. If you see the age group of 20 to 30 compared to the previous 25 years back, now the incidence is very high. And 30 to 40 years, again the incidence is very high. 40 to 50 years, it's still high. And 50 to 60 and more than 60, the incidence has reduced compared to the previous 25 years and present scenario. This is the NCRP graph which shows the incidence of breast cancer comparing various cities. If you see the brown color that represents Tamil Nadu and Chennai, Tamil Nadu, where the incidence is comparatively increasing year by year, and for the past 3 years it has rapidly increased. If you see the blue graph, that's a Mumbai. Mumbai tops among the number of breast cancer patients all over India. There are various treatment modalities for breast cancer. There are various treatment modalities for breast cancer. Those are chemotherapy, radiotherapy, and surgical therapy can be given, and hormonal therapy are there. These are the 4 treatment modalities. What is the reason that it causes infertility because of breast cancer? Usually, chemotherapy is thought to be a follicular destruction, and it destructs all the eggs from the ovary, and finally the cell death happens in the ovary. Then these drugs can cause damage to the primordial follicles during any phase of the cell cycle, which plays a major role in fertility treatment. This destruction of follicular reserve finally results in early premature menopause and infertility. Studies have shown that for every month of chemotherapy that a woman receives, she could potentially lose 2 years of fertility period, and it is known to be the most women. Great pleasure in welcoming all of you for this press meet, and it's a very great occasion that life itself is a question mark for this lady, and she approached me last year to give life to another grade. தான் உயிரே கஷ்டமா இருக்கும்போது தான் உயிருக்கே போராடின ஒரு பெண் தான் இன்னொரு உயிருக்கு தாயாகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது இட்ஸ் ரியலி சேலஞ்ச். அவங்க என்னை பார்க்கும்போது என்னால் என்ன சொல்லவே முடியல. ஒரு ½ an hour அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க. பட் ஆனால் ஒரு 5 years கழிச்சு கேன்சரில் மீண்டு ஒரு உயிரோடு இருக்க ஒரு பெண்மணிக்கு இந்த ஆசைக்கு என்ன சயின்ஸ் என்ன இருக்கு கோத்ரூ பண்ணி பார்த்தோன்னா, ஒரு ஸ்டடீஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் கேன்சர் பெண்மணி ஒரு குழந்தைக்கு தாயானா கேன்சர் திருப்பியும் பரவி மெட்டாசிஸ் வரக்கு சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தோம்னா பெட்டர், இன்னும் சர்வைவல் பெட்டர் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸை ஒரு பெரிய பலமாக வச்சுட்டு அவங்கள பெட் ஸ்கேனுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணோம். பெட் ஸ்கேன், ஹோல் பாடி பெட் ஸ்கேனில் அவங்களுக்கு மெட்டாசிஸ் இல்லைன்னு வந்துச்சு லக்கிலி. பட் ஹார்மோன்ஸ் மற்ற இன்வால்வ்மெண்ட்லாம் பார்க்கும்போது இட் வில் டேக் சம் 40-50,000. ஸோ ஆல் இன் அஃபோர்டபுள் ரேட். அண்ட் பேஷண்ட் டேக் ஹோம் பேபி, அதாவது குழந்தைய வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அடிஷனல் காஸ்ட் ஆஃப் 50,000 ஃபார் த ஹோல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த டெலிவரி, பேபி கேர் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஆயிருக்கு. ப்ளஸ் அவங்களுக்கு எடுத்த மெடிசனுக்குள்ள 10 years எங்கெல்லாம் அழிஞ்சிடும். ஸோ ஆல் த எக்ஸ் கெட் டிஸ்ட்ராய்டு. பொதுவாக மென்னுக்கும் விமனுக்கு இருக்க ஒரே மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த குழந்தை ஆஸ்பெக்ட், ரீப்ரொடக்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, மென் ஆர் வெரி வெரி லக்கி. ஸோ எவ்ரி டே தேர் ப்ரொடியூசிங் ஸ்பெர்ம்ஸ். 40 வயதாகட்டும், 50 வயதாகட்டும், 60 வயதாகட்டும், அவங்க எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் விமன் ஆர் நாட் தட். அவங்க பிறக்கும் போது அவங்க ஓவரிஸ்குள்ள என்ன ஸ்டாக் இருக்கோ, the bank என்ன balance or that is the thing. So they exhaust the balance. So the female are pushed to menopause, early menopause. So irradiation, chemotherapy are the most potent things
which destroy the fertility for women. அவர்களின் ஒரு மகளாய் நினைத்து எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பரிசோதனையில் ஆட்படுத்தினார்கள். உண்மையிலேயே மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு செல்ல குழந்தையை தந்த இந்த மருத்துவ அம்மாவை என் வாழ்நாளை மருத்துவத்தை அது மட்டுமல்ல, அம்மா மட்டுமல்ல, இந்த 8 மாத கவனிப்பில் மருத்துவத்தின் அப்பாவாக இருந்த திருவாளர் டாக்டர் வேலுசாமி அவர்கள் அந்த மருத்துவமனையில் தங்கியிருந்த பல நாட்கள் அங்கு விசிட் வரும்பொழுதெல்லாம் என்னை ஒரு தனி கவனிப்பாக கொண்டிருந்தார்கள். யாரென்றே தெரியாது, அம்மாவின் மகன் என்பதே தெரியாது. ஆனால் அம்மா சொல்லி வைத்து அவர்களுடைய குடும்பமே என்னுடைய நலத்தில் அக்கறை காட்டினார்கள். வாழ்நாள் உள்ளவரை இந்த மருத்துவத்தாயை நான் மறவேன். கஷ்டம். இது நான் வேண்டாம்னு சொன்னேன். குழந்தைய வேண்டாம், உன்னுடைய உடம்பே பார்த்துக்க முடியாது, நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டோம், வேண்டாம் அப்படின்னு. இருந்தாலும் நம்ம பப்ளிக்கு பதில் சொல்ல முடியாதுங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, நம்ம எல்லாத்துலேயும் ஒதுங்கி நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னாப்ல. இவ்வளோத்தையும் மீண்டு ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னாப்ல, மச்சான் இதுமாரி ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க பாருங்க, 4 இடத்துல இருக்கிறாங்க, நம்ம ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. மதுரை கொஞ்சம் கிட்ட இருந்தது, எங்கள் ஊருக்கு போகணும். அங்கேருந்து பார்த்தோம்னா பார்த்தோம். மேடம் இப்படி தான் கேட்டாங்க.